صوفیوں کی وادی ہے، یہاں روح کی اذان ہے، یہ وادی عشق ہے، یہاں ہر ذرے میں رب کی شان ہے، صوفیوں کی وادی آیودھیا کا نام آتے ہی ذہن میں صدیوں پر محیط تہذیب، روحانیت اور مذہبی تاریخ کے کئی دوار نظر آتے ہیں۔ اسی تاریخی شہر میں منی پربت کے دامن میں واقع حضرت شیش علیہ السلام کی درگاہ ایک ایسی روحانی نشانی کے طور پر موجود ہے جو وقت کی گرد سے بے نیاز صدیوں سے عقیدت مندوں کو اپنی جانب کھینچتی آ رہی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند اور ان کے بعد آنے والے پیغمبر مانے جاتے ہیں۔ اسی نسبت نے اس مقام کو غیر معمولی تقدس عطا کیا ہے۔ درگاہ پر موجود طویل مزار زائرین کی توجہ کا مرکز بنتا ہے، جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ابتدائی زمانوں کے انسان غیر معمولی جسمانی ساخت کے حامل تھے۔ سرسبز ماحول، خاموش فضائیں اور روحانی سکون سے بھرپور یہ مقام آج بھی عقیدت کے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ مڑی پروت پہ ہے، ہم لوگ ان کو شیش پیغمبر صاحب کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ایودھیا میں ہی ہے، سادھو سنتوں کے بیچ میں ہے، اور اس درگاہ کی بڑی مانتا ہے، اور یہاں پہ ہندو مسلمان دونوں ساتھ آتے ہیں، کسی پرکار کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اور جو یہاں آتا ہے وہ اپنی جھولی بھر کے ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ آپسی سمبند کچھ بہت اچھے ہیں، یہاں کوئی بھی ایسا بھید بھاؤ کا کوئی وہ نہیں ہے، چاہے جب آئے جائے بابا کے دربار میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی درگاہ محض ایک مذہبی مقام نہیں بلکہ تاریخ کے کئی ادوار کی خاموش گواہ بھی ہے۔ روایت ہے کہ 15ویں صدی میں سلطان سکندر لودھی کے دور میں اس مقام کی دیکھ بھال اور تحفظ پر خصوصی توجہ دی گئی، جبکہ ان کے روحانی مرشد شیخ جلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی اسی احاطے کے قریب واقع ہے۔ یہی تاریخی ربط اس مقام کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ صدیوں کے نشیب و فراز کے باوجود یہ درگاہ آج بھی اپنی اصل روح کے ساتھ قائم ہے اور ہر آنے والے کو ماضی کی ایک ایسی دنیا سے جوڑتی ہے جہاں روحانیت، علم اور انسان دوستی زندگی کا محور تھے۔ بڑی ہستی ہے کیونکہ یہ نبی کی مزار ہے، نبی کی ہستی ہے، نبی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، ان کے روزہ انور یہاں پہ ہے، انہیں کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں بارہ شریف سے۔ جی بڑا سکون لگا، بڑا اچھا لگا، سب لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، ہر برادری کے لوگ آتے ہیں، ہر کاسٹ کے لوگ آتے ہیں، اور سب لوگ بفیض حاصل کر کے لے کے جاتے ہیں، اور اچھے سے اچھا سکون، سب سے زیادہ سکون یہاں پہ ملتا ہے۔ اس درگاہ کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی وہ فضا ہے جہاں مذہبی سرحدیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور انسانیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہاں ہندو اور مسلمان یکساں عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔
जुमेरात के रोज दरगाह पर अकीदतमंदों का खास हजूम देखने को मिलता है। कोई अपनी मुराद के साथ आता है, कोई शुक्राने के जज्बात लिए हाजिर होता है, जबकि बहुत से लोग सिर्फ इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। हम यहाँ से पैगंबर बाबा दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ जो मुराद मांगो पूरी होती है और हम 4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। जो यहाँ पे आएगा सबकी मुराद पूरी होगी। हाँ, यही अर्जी है कि बाबा सबको अच्छे से रखें और सबके दिलों में हम सबके लिए दया प्यार सब कुछ रखें। साल भर रूहानी सरगर्मियों का मरकज रहने वाली ये दरगाह माह रजब की 3री और 4थी तारीख को मुनक्किद होने वाले सालाना उर्स के दौरान एक मुनफरिद मंजर पेश करती है। दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन चादरें पेश करते हैं, गिलाए अकीदत निछावर करते हैं और बुजुर्गान दीन की तालीमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मौके पर मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और बाहमी एहतराम की वो खूबसूरत तस्वीर सामने आती है जो बरसगीर की सूफी रवायत की असल पहचान है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन के लिए ये सिर्फ एक उर्स नहीं बल्कि रूहानी वाबस्तगी, इज्तिमाई दुआ और इंसानियत के मुश्तरका रिश्ते का एक अजीम इजहार होता है। अकीदतमंदों का मानना है कि इखलास से की गई दुआ यहाँ कबूलियत का दर्जा पाती है और दिलों को एक नई उम्मीद अता करती है। यहाँ जायरीन काफ़ी दूर से आते हैं, कलकत्ता से, दिल्ली से, बॉम्बे से। उनको रहने की सहूलियत दी जाती है और यहाँ के हिंदू और मुसलमान पंडित हर लोग यहाँ पे आते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे साल में एक मरतबा उस होता है, 24 घंटे का लंगर होता है, 24 घंटे का प्रोग्राम होता है। यहाँ पे तो ना कोई बाहर की आमदनी न कोई सरकारी ताउन है, यही जायरीन से खर्च चलता है। और नबी के बारगाह है, ये हज़रत आदम के तीसरे बेटे हैं और ये आपकी लंबाई 120 फीट की पाई गई। ये कल्ब के हिस्सा का बनाया गया। आपकी अहलिया सामने हैं, उनका आब हयात है, जन्नत के हो से निकाह हुआ था। आज भी रात के तारीख में आती हैं, इलाके का वलियों का फैसला ये करती हैं। बाकी बगल में ईरान की शहजादी सरकार की खिदमत में आई थी, यहीं रह गई हैं। और बाकी बताया जाता है यहाँ से लेकर वहाँ तक लश्कर में हैं। आगे गेट पे आपके खलीफा हैं। अयोध्या में वाक़ा हजरत शीश अलैहिस्सलाम की दरगाह उन नादिर रूहानी मकामात में शामिल हैं जहाँ तारीख, अकीदत और इंसानियत एक ही धागे में पिरोए हुए महसूस होते हैं। सदियों पर मुहित ये मुक़द्दस मकाम आज भी लोगों को मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्स दे रहा है। मनी पर्वत के सायों में कायम ये दरगाह हमें याद दिलाती है कि ज़माने बदल जाते हैं, सल्तनतें मिट जाती हैं, मगर रूहानियत, इखलास और इंसानों को जोड़ने वाले रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। यहाँ दुआ भी मोहब्बत है, यहाँ अकीदत भी नूर। शीश अलैहिस्सलाम के दर पे आके मिट जाते हैं फासले दूर।